राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। खेद कर है यार बहुत सुनतावह, आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़ै कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते तीरज पाया। संति मंत दियो मोह निरपौ, गुर का शब्द कमाया। जीत लिए ओई महा बिखादी, जीत लिए ओई महा बिखादी। सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा। पाया पद निर्वाणी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरना। टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसमदी, नूर अरसों कुरसो चटिया। डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदा हो। जिस पास बैठिया सोईया, सबना दावे साहो। जिस पास बैठिया सोईया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे थारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे तारे। जिह्वा एक कवन गुण कहिया, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्ही लहिया। रहाओ कोट प्राद हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान
अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। रखो रखनहार दयाला, नानक करके गोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। रखो रखनहार दयाला, नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम, राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान। साहिब धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दे मुबारक पावन पवित्र स्थान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर अमृत वेले दे अमृतमयी पावन पवित्र दीवाना दी हाजरी भर करके जन्म सफला रहे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन मुबारक स्थाना ते आए हुए पावन पवित्र श्री मुखवाक जी का पाठ हुणे ही भाई साहब तो श्रवण किया है, और आप समूह सत्संगी जन रोजाना आए हुए पावन पवित्र श्री मुखवाक जी की कथा विचार श्रवण करते हो। धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी राग धनासरी अंदर जो बख्शिश कीता, एक अरदास कीती है उस परिपूर्ण परमात्मा दे सामे कि हे मेरे मालिक जी, असी अलपग जीव हाँ, पैर पैर ते भुल्लण वाले हाँ, ते साहिब जी तुसी अपने बिरद अनुसार, तुसी अपने मुढ़ कदीमी सुभाव अनुसार सानू बख्शदे पी हो, अनेकां तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ समझाउंदे पी हो। हे परिपूर्ण परमात्मा, अपनी कृपालता अपनी मेहरामत बनाई रखनी। असीं तां आप जियां दे घर दे गुलाम हाँ, गोले हाँ। भावें कि सतगुरु गुरु गरीबन आवाज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो। उस पार ब्रह्म दे अंदर तथा गुरु दे अंदर भेद नहीं है। कई शब्द आपां बेनती रूप विच सरवण करते हाँ, जो सतगुरु जी ने सानू करन दा तरीका दर्शाया है कि भाई इस तरीके नाल उस मालक दे चरनां विच बेनती कर। धन गुरु नानक देव महाराज जियां दे पावन पवित्र शब्द, धन गुरु अमरदास महाराज जियां दे पावन पवित्र शब्द, चौथे पातशाह महाराज जियां दे मुबारक पावन पवित्र वचन,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਗੋਲੇ ਹਾਂ। ਨੌਕਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹਨ, ਬਈ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਮ ਹੋਵੇਂ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਉਹਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਹੋਈ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਇਹੋ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। 113 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਨੌਕਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਂ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਭੋਰੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਾਏ ਮਹਿੰਡਾ ਹਬ ਨਸੈ, ਹਉ ਵੰਝਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਣੇ। ਬਿੰਦਕ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਸੱਚੇ ਤਿਸ ਧਨੀ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੋਲੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਝੂਲੀ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਵਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਕਰੋ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ, ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਭੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। हे परिपूर्ण परमात्मा, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 673-74 ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ, हे ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ, हे परिपूर्ण परमात्मा ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖਵਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਬ ਅੰਤਰ, ਜੈਸੀ ਭੂਖ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਦਾਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਦਾ, ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ, ਬਿਨ ਖੀਰੈ ਰਹਿਨ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁਖ ਨੀਰੈ, ਤਾਬੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੀਰ, ਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਖੀਰ। ਖੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਵਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਮਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਖੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਖੀਰ ਆਧਾਰ ਬਾਰਕ ਜਬ ਹੋਤਾ, ਬਿਨ ਖੀਰੈ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ।
ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਮੁਖ ਨੀਰੈ, ਤਬ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰੱਖੈ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲਾ। ਚੰਚਲ ਮਤ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਿੜਦਾ ਸੱਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੈ, ਆਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਬਾਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ। ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਏ ਦੀਨੀ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਬ ਅੰਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਏ ਦੀਨੀ, ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ। ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੋਹਿ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਨਿਤ ਚਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੰਗੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਵੀ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਨਿਜ ਪਤ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਆਦਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਸੀਮ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਤਿਆਦਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਹੋਏ ਅਬ ਅੰਤਰ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ। ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ
ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੰਪਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਦ ਗਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਗੂ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰਾ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਆਗੂ ਬਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਾਥ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਨਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਪੜੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਸਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, जैसी भूख होए अब अंतर दाता है ना, जैसी भूख होए अब अंतर तैसो जल देवै प्रकार। पानी पियाउंदा है मालक, निराश नहीं करदा, पर वो इक्को थाए जुड़िया भी नहीं रहन दिंदा। भी बच्चा जे एक थां ते जुड़िया रह गया पदार्थां दे नाल, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे मान लो कोई बच्चा रोजाना ही पिता तुरन लगे उहदा पल्ला पकड़ लवे, पिता पैसा, पिता जी मैनू पैसा। एक दिन पिता जी भी कह देणगे भाई रोजाना हुण किसी पासे जावां, ये रोजाना ही पैसे तो बिना गल ही कोई नहीं करता। एक दिन वो भी पल्ला छड़ा देंदा है। सतगुरु महाराज धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज गुरुदेव जी ने रहमत कीती, तुम दाते, वो दाता है। दाता भी ऐसा निराश नहीं जान देता। ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, प्रतिपालना करने वाला सिर दा साईं है। नायक खसम हमारे, हे मेरे मालक सच्चे पातशाह तुसी दाते हो, प्रतिपालक पालन पोषण करने वाले हो, तथा तुसी सिर दे साईं नायक खसम हमारे सिर दे साईं हो। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जियां दा पावन पवित्र शब्द, गुर प्रसादी विद्या विचारै पढ़ पढ़ पावै मान, आपा मदे आप पर गास्या पाया अमृत नाम। करता तू मेरा जजमान, एक दखना हो तै पै मांगो, देहो अपना नाम। करता तू मेरा जजमान, करता तू मेरा जजमान, मंग रहा हाँ एक दखना हो तै पै मांगो। सतगुरु जी ने सारी बख्शिश ਉਹਦੇ अंदर की मंगया? जत सत चावल दया कनक कर प्राप्त पाती तान, खिमा धीरज सारे पावन शब्द अंदर, खिमा धीरज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिया। महाराज बख्शिश कर की सिफत शर्म का कपड़ा मांगो, हर गुण नानक रवत रहा।
ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਰਹਾਉ ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆ ਸ਼ਾਦਨ ਨੀਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਜਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਖਣਾ ਹੋ ਤੈ ਪੈ ਮੰਗੋ। ਮੰਗ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਵ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਬਾਲਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੋਰ ਲੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਗੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਕੱਚਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੇੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਰਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਗੈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਲ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੱਟ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਆ, ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਗਿੱਲੀ ਵੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਛਡਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਦਓ ਬਾਂਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ
ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਉ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ, ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਸਹਿਸ ਫਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਨ ਹਨ, ਸਹਿਸ ਫਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਨ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੇਬਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੁੱਚੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੈ, ਦੂਤ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੋ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋਦੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ, ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਤਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੰਤਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛਿੱਲੇ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੇਣ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਅਗਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀਭਾ ਨਾਲ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੀਭਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵੱਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ, ਕਈ ਕੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ
ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਐ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਹਣ ਜੋ ਗਏ ਸੋ ਆਏ ਅਨੰਤ ਗਵਾਏ। ਗਏ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ, ਸ਼ੀਖ ਨਾਗ ਤਿਰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਈ ਰਹਾਓ। ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗਰੁੜ ਸਮਾਨਾ, ਸਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਾ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਕਮਲਾਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ, ਅੰਧਲੇ ਦਹੈਸਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾਇਆ, ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਰਬੇ ਪੂਰ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਏ ਰਹਾਓ। ਜੀ ਉਪਾਏ ਜੁਗਤ ਹੱਥ ਕੀਨੀ, ਕਾਲੀ ਨੱਥ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਕਿਸ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੋਰੂ ਕੌਣ ਕਹੀਐ। ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਕੁਟੰਬ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ, ਆਗਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਾ ਕੰਸ ਛੇਦ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਰਤਨੂ ਪਾਏ ਧਰੇ ਖੀਰ ਮਥਿਆ, ਹੋਰ ਪਖਲਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਆ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਰਾਮ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਦੋਵਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਦੋ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ, ਅੰਧਲੇ ਦਹੈਸਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਵੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਜਾਮਲ ਦਾ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਲੁਕੋਏ ਹਨ, ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੋ।
ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਾ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਹੱਥ ਲੀਤਾ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਫਿਰਿਆ। ਸਿਰ ਰੂਪੀ ਖੋਪੜ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਚਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਕਰ ਉਸ ਉਲਟਾਇਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਗਤ ਦੀ ਝੂਠ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਿਰਦ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। ठाकुर देसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। मालिक जी हम पापी तुम पाप खंडन। सत्कारयोग भगत साहबाना ने जदों रहमत कीती पावन पवित्र बाणी अंदर, तुम चंदन हम इरंड वापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध नवास। माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी। तुम मखतूल सपेद सपील, हम बपरे जस कीरा। ते सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने रहमतां कीतियां कि हे मेरे मालक सच्चे पातशाह जी, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। मालक सच्चे पातशाह जी हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। इस प्रकार साहिब दे घर विच बेनती करिए। कई दफा पहला भी गुरमुख प्यारिਆਂ ਵੱਲੋਂ सत्कारयोग ज्ञानी जी होना ਵੱਲੋਂ आप संगत दे चरनां विच जाओ साहिब सच्चे पातशाह जी दी निर्मल बाणी दी कथा करदिया बचन कीते हन कि साहिब दे घर विच आए हाँ, बेनती कीती है, ओदे तो कादा ओला।
ਓਲਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਓਲਾ ਹੈ। ਗਏ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਹੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਓਲਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਓਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਏ, ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਓਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੇਮੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਨੇਮੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਓਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਚ ਬਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰੱਖੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗੈ ਲਿਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸਰਵਨ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਣ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਰਤ ਦਵਾਰ ਰਟਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਣ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦਾਈ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਸੁਖਦਾਈ ਸੱਜਣ ਹੋ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਕੀ ਕਮੀਆਂ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿਓ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾਕਾ ਭਾਗੀ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਦਾਈ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ। ਰੱਖੋ ਰੱਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਰੱਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਹੇ ਦਇਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੋ, ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਮ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਰੀ, ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤਹ ਜਾਉ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ, ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਰੀ, ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੈ ਖਿੰਚੈ ਤੈ ਜਾਉ, ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚਦੇ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਤੋਰ ਲਵੀ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਿਰਮਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੀਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 8 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੀਕ ਚਲਾਈ ਤੀਗ ਵਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਏਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾ। ਇਤਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਰ ਛਿਆਰੇ ਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪਾਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरू। सिखा नूं सिखी दान केस दान रैत दान बबीक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे टल धर्म का जयकार बोलो जी।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਹਜੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਿਆਂ ਗਾਇਨ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਓ ਕੇ ਪਾਵਨ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਥਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਾਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੈਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅੱਖਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੂੰਹ ਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ। ਖੋਜ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ, मीत हमारा सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हमारी गणत ना गणिया काई,
ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਨੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗਾਵਤ ਉਦਰ ਹੈ ਸੁਣਤੇ ਉਦਰ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਪਾਪ ਕਨਹੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਲਿਖੈ ਕਤਹਿ ਨ ਛੁਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਾਂ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੁ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ,
हम बारक तुमरे तारे। जिह्वा एक कवन गुण कहिया, बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्ही लहिया, रहाओ कोट प्राद हमारे खंडो। अनक विधि समझावहो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम अपना बिरद रखावहो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला। नानक कर के गोले, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला। नानक कर के गोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 सतनाम 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
नानक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ नानक दे कर हथ हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरत नानक राम दामोदर माधव राम दामोदर माधव राम दामोदर माधव 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 जेता समुंद सागर नीर भरिया कहते औगण हमारे दया करो किछ मेहर पावो डुब दे पत्थर तारे जियड़ा अगान बराबर तपे भीतर वगे काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती आनंद गुणे निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज कवन संजोग मिलो प्रभु अपने 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 पल पल रे मख सदार जपने पल पल निमक सदार जपने कवन संजोग मिलो प्रभु अपने कवन संजोग मिलो प्रभु अपने कवन संजोग मिलो प्रभु अपने